लिखा सी कि अपने घर परदेसियां वांगू परतन का एहसास क्यों है। मैं 47 मगरों जम्मिया, मेरे पिंडे लाश क्यों है। शहर लाहौर च आके जे ननकाने भी मैं जा नहीं सकता, धागल वकड़ी पा के मिलदा सतलुज नाल ब्यास क्यों है। बलवइया ने एक पुत्र नूं विंधता मार दिता। ते मां मेरी भूआ कोल कली चुन्नी सी, ओहदी लाश ते पा के दी पुत्रा मेरे कोल इहो खुशी है। मैनू अपने बाबल दीयां गल्लां नहीं भुलदियां। उन्हें जिंदगी भर कदे नहीं सी मन्निया कि 15 अगस्त 1947 नूं देश आज़ाद होए सी। वो आखदे हुंदे सी जदों रौले पए सी, हल्लियां वेले दी गल है, जदों भाजड़ां पईयां सी, जदों उजड़े सी। अज भी जिथे मेरे बड़े वडेरे रहिंदे सी उस पिंड दे विच साडी पत्ती दा नां पनाहियां दी पत्ती है। अज भी उस पत्ती का नां रिफ्यूजियां दी पत्ती है। मेरे पिंड दी औरतां मेरे बचपन वेले अक्सर मेहणा दिया करदियां, साडियां मावां चाचियां ताईयां नूं आकड़ आकड़ गल्लां करदी। है तो उही हो ना जिहड़े मुसलमानां नाल बटाए होए हो। वो पीड़ मेरे अंदरों वो कंडा नहीं निकलदा। शायद मैनूं लगदा कि मैं जिन्ना भी 20-25 किताबां लिखियां ने वो कंडा कड्ढण दी कोशिश करदा, और घड़ी मुड़ी उस जख्म नूं मैं इत्थे मलम लाउण लई आउणा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਵਰ ਲਿਖਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਬਚਨ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਦਫਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। मैं पहली बार 1997 च आया सी, उदों जथे च आया सी मैं और मेरी सरदारनी जसविंदर कौर। असीं श्रोमणी कमेटी वालों जिहड़ा जथा आउंदा है पंजा साहब ननकाना साहब च आए सी, और उदों मेरी सब तो वड्डी अचीवमेंट ये सी कि एक तो वो 50वां साल सी आज़ादी जिन्हों आखदे आ असीं, साडी तां बर्बादी हुई सी खैर। और उदों मैनूं बहुत चंगा लग्गिया जदों मैं ज़हूर हुसैन ज़हूर होरां पाक पठानी शायर ने जिहड़े उन्हां नूं सुणिया सी, और उन्हां दी बेगम और मेरी सरदारनी वो दोवें इकट्ठियां बह के साडे सामणे बैठ के सुण रहीआं सी। और उस तो लगभग 1 महीना बाद वो फौत हो गए। मैनूं बड़ा पछतावा है कि उन्हों का कलाम मैं उधर नहीं छाप सकिया। मैं हुण भी बेनती करदा दोस्तों नूं कि तुसीं मैनूं जो दिओ शाहमुखी दे दो, मैं गुरमुखी करके उन्होंने छापण अपने खर्चे से छापण नूं तैयार हाँ। दूसरी गल, मैं दूसरी बार आया 2003 जदों फखर जमान साहब ने फ्लैटिस होटल दे विच वर्ल्ड पंजाबी कानफ्रेंस कराई। फिर मैं 6 च उदों आया जदों पहली बस ननकाना साहब नूं चालू की भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होरां ने। फिर मैं 14 च आया, 16 च आया, 19 च आया, 20 च आया। तो हुण मैनूं तो सच्ची गल है भी अज मैनूं सवेरे फोन ते एक दोस्त कह रहा सी कित्थे कित्थे चलिया, मैं कहा लाहौर चलिया। क्या तेरा तो गोडा दुखदा? मैं कहा मैं तो स्ट्रेचर ते पा के लै जाण तां भी जाण नूं मैं तैयार हाँ। कारण की है कि मैनूं इत्थे आके इंज लगदा कि मैं अपनी धरती जिहदे टुੱਟੇ मेरे वड्डे वडेरे, मैं तो भावें 53 जम्मिया पर मेरे वड्डे वडेरिਆਂ ਦੀ धरती है। मैं इत्थे सलाम आखण आउणा, बहाना लभदा फिरदा कि कोई मैनूं सद्दे, कोई वीज़ा वगैरह मिल जाए, तो मैं उस मौके नूं खंजाउंदा नहीं। मैं तो लख शुकराना करदा डॉक्टर दीपक मनमोहन सिंह होरां दा जिहड़े इंडियन चैप्टर के प्रेजिडेंट ने वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस के, और फखर जमान साहब परमात्मा लंबी उम्र देवे उन्हां नूं। वो साडे वास्ते समझ लो कि एक वड्डी आस दी किरण ने। दक्षिणी एशिया के अमन वास्ते ये कानफ्रेंस बहुत वड्डा कंट्रीब्यूशन पा रही है, और मैं वो एक निक्का जिहा सिपाही के रूप में मैं अक्सर आके ते खुश हुंदा। सर, जिमें कि पिछले कुछ अरसे तो बड़ी वधिया ते सोहनी गल है जिहड़े साडे लਹਿੰਦੇ पंजाब के राइटर ने, अदीब ने, शायर ने, उन्हां दी किताबां चढ़दे पंजाब विच छप रहीआं ने। चढ़दे पंजाब के जिहड़े नामवर लिखारी ने उन्हां दी लਹਿੰਦੇ पंजाब विच छप रहीआं ने, जिस तरह कि तुहाडीआं भी बहुत सारी किताबां छप रहीआं ते एक बड़ी गूढ़ी सांझ बन रही है। मैं एक तो चाहांगा कि तुसीं अपनी किताबां बारे भी दसो
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2003 ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਅਗਨ ਕਥਾ ਛਪੀ ਸੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖੈਰ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ 14 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ 4 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਰਾਏ ਜਜ਼ੂਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਮਰ ਮਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਮਨਹਾਸ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਫਿਰ ਛਾਪੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਵੀ। ਰਾਵੀ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸੁਰਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਪੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ, ਤਾਹਿਰ ਅਸਰਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਪਤਨ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਫਾ ਆਏ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਹੂਰ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ਮ, ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਉਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਕਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ। ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਢਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਹੁੰਝਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਮਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਭਰਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ 2-3 ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਤਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ 47 ਮਗਰੋਂ ਜੰਮਿਆ,
ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਨਨਕਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਤਾਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਅਤੇ 97 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਬਦਲੇ ਦੇ ਗਈ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਨੇ ਟਾਹਣ ਤੋੜੇ ਫਿਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਛੰਨਾ ਪੌਣੇ ਬੱਧੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਪਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਵੜੈਚ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਗਵਾ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਬਲਵਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨਤਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਇਕੱਲੀ ਚੁੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਪਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਬਲਾ। ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਸਰ ਤੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ ਕੋਈ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆ ਹਵਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਮਦਾ ਜੰਗਲ ਹਰਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਪਏ ਸੀ, ਹੱਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਜੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਨਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪੱਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਅਕਸਰ ਮਿਹਣਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਕੜ ਆਕੜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਪੀੜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 20-25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਜੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਵਸਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਵਸੇਬ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਖੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਹੂਰ ਸੈਨ ਜ਼ਹੂਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਚਾਹ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।